Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan puja kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, inayah dan izin daripadanya, kita masih lagi dikurniakan olehnya nikmat kehidupan, nikmat kesihatan dan nikmat kelapangan masa. InsyaAllah pagi ini kita akan menyambung kembali bacaan ayat suci Al-Quranul Karim sebanyak 5 muka surat, dan setelah itu kita nak mengambil kefahaman beberapa ayat dari ayat yang kita baca. Dan insya-Allah pagi ini kita akan baca muka surat yang ke-97, muka surat yang ke-97 ayat yang ke-114 surah An-Nisa, dan sehingga muka surat yang ke-101 ayat 147 surah An-Nisa. Mudah-mudahan kita mengisi pagi ini dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita rahmahnya dan ganjaran atas usaha kita pada pagi yang mulia ini, insya-Allah. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kullin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina وللمعلمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.
إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا
إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم. Alhamdulillah, telah pun kita membaca 5 muka surat daripada Al-Quran, iaitu dari ayat yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat yang ke 114 hingga ayat 147. Maka selesai bacaan kita pada pagi ini, berakhirlah juzuk yang kelima. Alhamdulillah, telah pun dari awal PKP kita telah membaca 5 juzuk bersama dengan kita mengambil sedikit kefahaman atau tadabbur kan beberapa ayat yang kita baca. Muslimin muslimat rahimakumullah. Di pagi ini saya nak memetik ayat yang kita baca pada muka surat yang terakhir. Itu menjelaskan tentang munafik, golongan munafik. Ayat yang ke-142 Allah menjelaskan, Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu daya Allah. Wa huwa khadi'uhum, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Kerana apa? Kerana Allah membiarkan mereka dalam pengakuan beriman, sebab itu mereka dilayani seperti melayani para mukmin. Sementara itu Allah telah menyediakan Allah menyediakan neraka buat mereka sebagai pembalasan penipuan mereka itu. Wa huwa khadi'um, sedangkan Allah lah yang menipu daya mereka. Dan datang seterusnya ciri atau sifat golongan munafik ini bagaimana? Kerana sifat kepura-puraan yang ada pada diri mereka. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan apabila mereka mendirikan salat, dan apabila mereka berdiri untuk solat, mereka melakukan dengan kusala, dengan malas. Yura'unan nas, mereka berkehendak memperlihatkan kepada manusia. Dalam erti kata yang lain, riak. Ya, mereka mempunyai sifat riak dalam hati mereka untuk menunjukkan kepada orang lain. Wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Dan tidaklah mereka itu ingat kepada Allah, mengingati Allah illa qalila, melainkan sedikit saja. Jadi di penghujung dari ayat ini Allah menjelaskan bahawa sifat golongan munafikin iaitulah mereka ini malas dalam melaksanakan salat. Wa idza qamu ila shalah, mereka mendirikan salat. Ya, kerana nak memperlihatkan kepada manusia yang lain bahawa mereka itu adalah orang Islam. Kerana orang Islam itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, membezakan di antara Islam dengan bukan Islam adalah pada salat. Jadi mereka juga bersama dalam melaksanakan salat, akan tetapi dalam hati mereka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tidak suka atau membenci kepada Islam. Dan kehendak mereka dalam melaksanakan salat itu adalah untuk menunjukkan kepada manusia, supaya manusia melihat mereka itu adalah golongan orang Islam. Baik. Maka dalam ayat ini juga qamu kusala, mendirikan salat mereka itu kusala, dalam perasaan hati mereka itu malas. Yang dari sudut malas, perasaan hati malas ini, Allahumma salli ala Muhammad, kita tidak mengetahui kerana golongan munafikin ini iaitulah berpura-pura, kepura-puraan mereka. Ya, hati mereka berpura-pura. Ya, dalam tindak tanduk mereka, hati mereka tu tidak suka, malah membenci kepada Islam, akan tetapi perlakuan mereka diperlihatkan seolah mereka itu sebagai seorang Islam ataupun sebagai seorang yang beriman. Seperti ayat yang telah kita baca dari awal surah Al-Baqarah, Allahumma salli ala Muhammad, ayat yang ke-8 Allah sebut dari surah Baqarah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin.
Ini juga ciri orang munafik. Ayat 8 surah Al-Baqarah. Ya, dalam awal surah Baqarah Allah menceritakan ciri-ciri manusia. Ciri orang yang beriman ayat pertama hingga ayat yang kelima. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian ciri golongan kafir, orang kafir ayat 6 dan 7. Kemudian ayat 8 hingga 16 menceritakan ciri golongan munafikin. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada di antara manusia mereka berkata amanna billah, kami beriman dengan Allah, wa bil yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhirat. Maka di penghujung dari ayat 8 suratul Baqarah Allah menafikan keimanan mereka. Wa ma hum bimumin, dan tidaklah mereka itu golongan beriman. Karena Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Kita sebagai manusia tidak boleh menilai sesama manusia. Kita tak boleh mengatakan si A itu munafik. Kita tengok dia semayang, kita pun kata si A ni munafik, semayang je. Tetapi hati hang ni tak suka kepada Islam. Tak boleh, pasal kita tidak boleh membaca hati manusia. Melainkan di awal dari surah Baqarah, Allahumma salli ala Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan golongan munafikin yang berada di Madinatul Munawwarah. Itu disebut kepala munafik Abdullah bin Ubay. Ya, di golongan Yahudi di Madinatul Munawwarah yang Allah khabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh nak menghukum atau melabelkan seseorang itu munafik. Si A ni munafik, si B ni munafik. Allahumma Muhammad, kerana kita tidak mengenal dan tidak boleh membaca hati manusia. Melainkan kita hanya boleh sekadar dalam berlapik, erti kata bagaimana kita lihat pada dirinya ada ciri-ciri sifat munafik yang disebutkan dalam hadis yang lain. Ayatul munafik salasah, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. 3 tanda orang munafik. Ayatul munafik salasah. Tanda orang munafik ni 3. Idza hadatsa kadzaba, apabila dia bercakap dia menipu. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia mungkiri. Wa idza tumina khana, dan apabila diberi amanah dia khianati. Maka kita lihat pada seseorang ini nampak ada ciri tersebut. Boleh jadi dia suka menipu. Boleh jadi dia suka berbohong. Maka kita pun sebagai nak memberikan pengajaran kepada dia, mendidik dia, atau nak mempertakutkan kepada dia, maka kita kata hang ni ada ciri munafik. Hang ni ada ciri munafik, pasal aku tengok hang ni duk cakap menipu lah. Hang duk suka bercakap menipu. Hang tahu menipu ni ciri orang munafik. Pada hang ada ciri munafik. Maka demikian dibolehkan. Kita tak boleh nak kata hang ni munafik. Pasal bila kita kata hang ni munafik, maka kita telah melabel dan meletakkan ataupun mengatakan bahawa dia adalah seorang munafik. Melainkan yang kita sebut tadi itu berlapik, dalam arti kata kita nak memperingatkan kepada dia, boleh jadi pada diri dia tu apa yang dia lakukan itu ada salah satu daripada 3 ciri yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Karena kita nak memperingatkan kepada dia supaya dia berubah, ya, daripada suka menipu ke boleh jadi ataupun daripada suka memungkiri janji ataupun suka mengkhianati amanah yang diberikan kepada dia, maka kita sebut demikian kepada dia supaya dia insaf akan perkara yang menjadikan seseorang itu ataupun sebagai ciri golongan munafik. Jadi dalam ayat 142 ini Allah menjelaskan ciri orang munafik ini, dia semayang. Orang munafik ini dia semayang, juga dia ingat kepada Allah. Dia menyebut nama Allah atau berzikir, zikrullah. Tetapi dalam keadaan satu disebut dalam ayat ini kusala, malas. Bukan datang daripada keinginan dan Allahumma salli Muhammad tarikan dan disebutkan sebagai halawatul iman. Kemanisan iman dia dalam beribadah.
Akan tetapi hadirlah hati dia rasa malas, rasa terpaksa, kerana kehendak yang ada dalam hati dia adalah untuk memperlihatkan kepada manusia lain bahawa dia adalah sebagai seorang Islam yang sebenar, dengan melaksanakan salat dan berzikir dan sebagainya yang lain. Kemudian datang ayat 143, mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Ayat ini dari sudut hukum tajwidnya, bila kita baca mengikut hukum mat dia jadi panjanglah. Kerana dalam awal ayat ini ada Allahumma salli Muhammad 1 2 3 4 mad jaiz munfasil dan 2 mad wajib. 4 mad jaiz munfasil, 2 mad wajib muttasil. Jadi semua 6 mad yang kena baca sekurang 4 atau 5 harakat. Jadi panjanglah ayat ni. Kita baca kita nampak pendek. Jadi tiba gap, tapi kita baca jadi sempuk. Nafas tak cukup pasal dia panjang kerana mad. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'. Maksudnya mereka dalam keadaan ragu antara demikian, antara iman atau kafir. Tidak termasuk kepada golongan ini orang beriman dan tidak pula kepada golongan ini orang kafir. Ya, kita sebut tadi dalam awal dari suratul Baqarah Allah telah menjelaskan ciri golongan. Ciri golongan beriman ayat pertama hingga ayat kelima surah Baqarah. Datang 2 ayat seterusnya ciri golongan kafir. Kemudian datang 8 ayat Allahumma salli Muhammad atau 12 ayat ya, selepasnya ayat yang ke-8 menjelaskan tentang ciri golongan munafik. Maka jelas dalam ayat ini Allah menyatakan golongan ini dia tak duduk sebagai orang beriman pun dia tak duduk. Kemudian sebagai orang kafir pun dia tak duduk. Ataupun dia tidaklah berada pada sebagai orang beriman sebenar. Dan dia tidaklah berada pada orang kafir yang sebenar. Dia duduk di tengah-tengah. Dia sebenarnya tidak suka kepada Islam. Tapi dia memperlihatkan dia sebagai Islam. Tetapi pada hati dan apa yang adalah hati dia, dia seolah duduk di orang kafir. Yang disebut mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iaitu iman atau kafir. Tidak termasuk kepada golongan kafir. Golongan beriman juga tidak termasuk dalam golongan kafir. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Maka di penghujung dari ayat 143 yang menjelaskan tentang hidayah itu milik Allah. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ. Barang siapa yang Allah berkehendak nak menyesatkan dia, فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. Lafaz yang Allah guna lan lil abad. Bila mana Allah berkehendak nak menyesatkan seseorang itu, wal'iyadu billah, lan kamu pasti tidak akan mendapati jalan hidayah kepada dia. Maka golongan ini Allahumma salli Muhammad berakhir dengan kalau Allah berkehendak untuk menyesatkan dia, maka dia berada dalam keadaan yang sesat, wal'iyadu billah. Kemudian datang ayat 144, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ayat ini kita kena ambil panduan ya, dalam kita mengangkat sesiapa pun untuk menjadi wali. Mengangkat sesiapa pun menjadi pemimpin kepada diri kita ni, kepada kita orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jelas dalam ayat ini Allah sebut, wahai orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain daripada orang-orang mukmin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ayat ini jelas memberikan satu, Allah memerintahkan kepada kita kaum mukminin agar
menjadikan orang beriman itu sebagai aulia, sebagai wali, sebagai yang nak memimpin kita. Kita dilarang mengangkat ataupun melantik orang kafir memimpin kita dalam pada kita ada orang yang beriman. Kita beri contoh mudah beginilah. Dalam satu-satu kawasan, ya, dalam kawasan tersebut Allah Muhammad majoritinya kaum muslimin. Kita beri contoh begini. 70%-nya adalah kaum muslimin. Hanya 30 saja yang bukan Islam atau lebih kecil lagi lah. Ya. Golongan yang bukan Islam berada satu-satu kawasan tu sedikit saja. Maka Allah melarang kita mengangkat atau melantik golongan kafir menjadi wali. Pasal dalam Muhammad dalam jumlah yang ada itu ramai dalam kalangan kaum mukminin. Melainkan kita ni minoriti saja berada di satu-satu kawasan, maka di sana bagaimana mungkin kita nak mengangkat kaum mukminin, orang beriman tu? Kenapa? Kerana majoritinya ramai dalam kalangan kafir. Maka di sana bila mana keadaan Muhammad majoriti dan minoriti tadi, maka tidak menjadi kesalahan sekiranya kita kaum mukminin menjadi minoriti. Ya. Dalam minoriti tadi ni, ya, kalau kita kata kalau sistem hari ini, sistem pengundian, sistem pilihan raya, maka pasti yang diangkat menjadi calon itu dalam satu-satu kawasan yang majoritinya, kalau kita katakan majoritinya 70%, 50% dalam kalangan bukan Islam, maka pastinya yang menjadi calonnya pastinya dalam kalangan yang bukan Islam. Maka di sana bila mana ada 2 atau 3, ya, Allahumma Muhammad, kedua-dua atau ketiga-tiga ini semua calonnya dalam bukan Islam, maka kita dibenarkan untuk memilih salah satu daripada 3 itu, iaitulah yang kurangnya mudarat kepada kaum muslimin. Itu kaedah dia. Demikian kalau sekiranya majoritinya muslim, kaum mukminin, maka selayaknya kita mengangkat kaum mukminin kerana kita nak menjadikan orang beriman itu wali ataupun pemimpin kita yang akan memimpin kita. Kerana pastinya khususnya di akhir zaman ini kita melihat bagaimana negara-negara Islam, negara-negara yang mana kaum muslimin menjadi minoriti. Semuanya Allahumma Muhammad, semuanya kaum muslimin dianiayai atau ditindas atau dizalimi. Ya. Umpamanya sebelum ini etnik Rohingya, kemudian Uyghur di China, kemudian India. Semuanya kaum muslimin yang minoriti ditindas dan dizalimi. Kerana kaum muslimin kebencian orang yang bukan Islam kepada Islam. Ya, sejak zaman Nabi SAW lagi. Ya, perseteruan antara Allahumma Muhammad An-Nasara wal Yahud terhadap Islam, sehingga kan Allah sebut dalam ayat dari juzuk yang pertama, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali mereka tidak redha kepada kamu wahai kaum muslimin, walan tarda ankal yahud walan nasara. Sekali-kali mereka, yakni al-yahud dan nasara, tidak redha, tidak suka kepada kamu, hatta tattabi'a millatahum, sehinggalah kamu mengikut jalan millah, acuan ataupun jalan yang telah cara hidup yang telah direka atau dibuat oleh mereka. Bila kita ikut, maka barulah mereka redha kepada kita. Maka kita ikut itu menjelaskan bila kita ikut acuan atau cara hidup mereka itu, pastinya kita akan meninggalkan panduan syariat kita yang Allah turunkan kepada Nabi SAW, iaitulah wahyu Allah Al-Quranul Karim. Baik, jadi dalam ayat yang ke-144 Allah melarang kita mengangkat dalam kalangan kafir menjadi aulia, ya, menjadi wali, menjadi pemimpin kepada kaum muslimin. Ya, kerana disebut di penghujungnya min dunil mukminin, selain daripada orang beriman. Makna ada orang yang beriman yang lebih layak, maka selayaknya kita sebagai orang beriman mengangkat orang yang
beriman sebagai pemimpin bagi diri kita. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina? Adakah kamu ingin memberi alasan yang jelas kepada Allah untuk menghukummu? Adakah kita ada alasan nak menjadikan orang kafir itu menjadi awliya, menjadi wali, menjadi pemimpin kepada kita nanti di hadapan Allah? Satu pertanyaan. Aturiduna an taj'alu lillah? Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina? Ayat ini Allah mengajar kita agar kita sebagai orang yang beriman, ya, pada sisi kita orang beriman, pastinya kita berkehendak nak mengangkat orang yang beriman sebagai pemimpin. Kenapa? Karena kita boleh kita boleh yakin dan percaya orang yang beriman itu ada keinginan dalam nak mengangkat atau memertabatkan Islam dalam kehidupan kaum muslimin. Itu keadaannya pada ayat yang ke-144. Kemudian datang ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Maka ayat 145 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akibat dan balasan buruk yang Allah berikan nanti di hari akhirat kepada golongan munafikin ini. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada peringkat yang paling bawah daripada neraka. Ad-darkil asfali minan nar. Dalam neraka yang paling dalam sekali, paling bawah sekali. Kemudian di penghujung ayat Allah sebut walan tajida lahum nasira. Dan juga Allah menggunakan lafaz lan. Lan lil abad, selama-lamanya tidak ada yang dapat nak berikan pertolongan kepada dia. Tak ada siapa yang boleh beri syafaat kepada dia. Kalau dia golongan munafik, ya kita tengok dalam kehidupan, nampak dia Islam. Nampak dia menunaikan salat. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat munafik ini. Ya. Dilihat sebagai orang Islam. Ya. Akan tetapi Allah menolak keimanan mereka seperti ayat yang ke-8 dari surah Baqarah. Wa ma hum bimu'minin, tidaklah mereka itu beriman. Karena tidak berbetulan antara hati dengan apa yang dilafazkan dan apa yang dilakukan. Ya, tidak sama dengan apa yang dilafazkan. Dilafazkan aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari akhirat, aku beriman kepada Rasul, aku beriman kepada kitab dan keimanan-keimanan yang lain. Tapi dalam hati tidak suka, malah membenci. Yang hati ini kita sebut tadi, hanya Allah saja yang tahu. Dan Allah lah yang akan menghukum dan menilai mereka nanti di hari akhirat. Iaitulah ni, ayat 145. Mereka itu nanti akan dimasukkan dalam neraka yang paling dalam sekali. Paling dalam sekali menggambarkan Allah Muhammad paling azab, paling pedih dan paling panas. Dia kerana sifat yang ada pada neraka, paling ke dalam makin azab. Demikian pula sifat pada syurga paling tinggi adalah paling kita sebutkan paling nikmat yang Allah kurniakan kepada hamba dia. Jadi ayat ini nak sebut munafik ini golongan yang kesalahan yang berat di sisi Allah. Kerana kepura-puraan. Dalam erti kata yang lain boleh jadi demikian begini. Orang munafik ini dia tahu apa yang ada dalam Islam. Dia tahu kebenaran yang ada dalam Islam tapi tidak suka. Tidak suka kerana pelbagai macam alasan yang ada pada diri setiap orang. Kita tidak tahu. Melainkan hanya Allah saja yang tahu apa yang ada dalam hati seseorang. Jadi orang ini tidak akan mendapat pertolongan, tidak akan mendapat syafaat. Boleh jadi ada dalam kalangan anak dia mati syahid yang boleh beri syafaat. Atau juga boleh jadi dalam kalangan anak dia penghafaz Al-Quran, boleh beri syafaat. Tapi kerana munafik, sifat munafik yang ada pada diri dia, maka dia tidak dapat beroleh syafaat daripada anak dia, baik anak dia mati syahid tadi juga anak dia yang menghafaz Al-Quran, wal iyadu billah.
Kerana berat kesan kesan dan azab yang Allah berikan kepada golongan munafikin. Mudah-mudahan kita berusaha untuk menggandakan amal soleh, meningkatkan iman kita agar kita dijauhkan diri daripada bersifat dengan sifat munafik. Dan sentiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menetapkan hati kita dalam keimanan dan juga ketaatan kepada segala perintah Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin Allahumma amin. Jadi sekadar itulah untuk pagi ini. Mudah-mudahan bacaan ayat Al-Quran dan juga kepahaman yang kita petik beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala mengira sebagai amal soleh yang nanti akan sebagai bekalan kita di hari akhirat. Juga mudah-mudahan dengan sebab bacaan Al-Quran kita, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan dan mustajabkan doa kita, kerana kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di situasi wabak corona atau virus COVID-19 ini. Kerana kita berada dalam keadaan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, maka pergerakan kita pun juga terbatas. Kita dinasihatkan supaya berada di rumah, stay at home. Maka stay at home kita itu mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar kepada kita, walaupun pelbagai alasan yang kita beri, ya, kerana kita kata puas. Sudah lama dah kita duduk dalam rumah, nak berjalan pun susah, kan? Ada banyak roadblock dan sebagainya. Maka itu baru ujian dalam kehidupan di dunia. Belum lagi ujian, belum lagi nanti huru-hara pada hari akhirat nanti. Pelbagai lagi ujian yang perlu ditempuh oleh setiap individu dalam setiap perjalanan hisab oleh setiap manusia. Muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran atas usaha kita pada pagi ini. Mudah-mudahan amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، في القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن. اللهم اهدنا بهداية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah keafiah kepada kami, kurniakanlah keselamatan kepada kami dunia dan juga di akhirat. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya petunjukmu. Kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Sebagaimana engkau menyinari bumimu dengan mataharimu, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi. Ya Allah, ya Tuhan kami, kayakanlah kami dengan ilmu. Wa zayyinna bil hilmi. Hiasilah diri kami dengan sifat kelembutan. Wa akrimna bit taqwa.
Muliakanlah kami dengan ketakwaan wa jammilna bil afiyah, dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Allahumma ja'alna minan najihin fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kejayaan dalam kehidupan kami. Kurniakanlah kepada kami kejayaan dalam agama di dunia dan juga di akhirat. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung denganmu ya Allah dari penyakit kusta, gila, sopok dan penyakit-penyakit yang buruk, khususnya wabak COVID-19 yang melanda kami saat ini. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma taqabbal minna du'aana wa qira'atana wa hajatana wa a'malana wa niyyatana innaka antas samiul alim. وتب علينا ذنوبنا وخطايانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.